हेलो नमस्कार जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है तमारू आपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय रोहित शर्मा। आज हूँ तमारी सामे लईने आव्यो छुं बेसिक इंग्लिश नो दिवस 3 नो लेक्चर अने जेमां आपणे चर्चा करवाना छे हेज अने हेव वाળી वाक्य रचना। जी हाँ दोस्तों, आ वाक्य रचना थोड़ोक आपणो आत्मविश्वास वधारशे, कारण के अहीं सुधी घणुं खरुं बेઝિકનું આપણું काम क्लियर થઈ ચૂક્યું છે। એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાક્ય રચના છે, મોટે ભાગે ઇંગ્લિશ બોલવામાં પણ આપણે આનો ખૂબ ઉપયોગ થવાનો છે। આજની આ વાક્ય રચના છે હેઝ અને હેવ વાળી વાક્ય રચના। હેઝ અને હેવ આ બંને માલિકી દર્શાવતી વાક્ય રચનાઓ છે। मालिकी एटले के आपणे कोईने एम कहीए के भाई मारी पासे पैसा छे, तेनी पासे मोटुं घर छे, गायने 2 सींगड़ा छे, तो आवो पासे छे अथवा ने छे एवो ज्यारे आपणे मालिकीनो भाव बताववानो थाय त्यारे आपणे जनरली आ वाक्य रचनानो उपयोग करता होईए छीए। जोईए हेज अने हेव ने डिटेलमां। पहेलो टॉपिक छे अहींया तमारी सामे हेज। हेजनो मतलब थाय पासे छे अथवा तो ने छे, एटले के वाक्यमां मालिकीनो भाव दर्शावे छे। बीजो छे आपणो टॉपिक हेव। हेवनो मतलब पण थाय पासे छे अथवा ने छे, जे पण मालिकी ज दर्शावे छे। हवे पासे छे अथवा ने छे बेय वाक्यो माटे मालिकी दर्शाववा माटे हेज अने हेव बंने आवी शके, पण अमुक स्पेसिफिक जग्याए जेनो उपयोग थाय छे। एटले के जो आपणा वाक्यनो कर्ता एटले के आपणो पहेलो शब्द अगर ही, शी, इट अने एकवचन नाम, जो आमांथी कोई आपणो शब्द, आमानो जे कोई पण शब्द छे ए जो आपणो कर्ता होय तो पासे छे अथवा ने छे एना माटे आपणे हेज वापरवू पड़े। अने जो आपणो कर्ता आई, वी, यू, धै अने बहुवचन नाम होय तो पासे छे अथवा ने छे एना माटे आपणे हेव वापरवू पड़े। जो आपणो कर्ता ही, शी, इट एकवचन नाम होय तो पासे छे अथवा ने छे एवो ज्यारे आपणे मालिकीनो भाव दर्शावीए तो एना माटे आपणे हेज वापरवू पड़े। अने जो आपणो कर्ता आई, वी, यू, धै अने बहुवचन नाम होय तो पासे छे अथवा ने छे आवो मालिकीनो भाव बताववा माटे आपणे हेवनो उपयोग करवो पड़े। अहींया तमारी सामे में हेज अने हेवना अमुक शॉर्ट में याद राखवाना शब्दों आप्या छे। आने बराबर पाका करी लो दोस्तों, एटले आपणुं 90% काम आ शब्दों पाका करी लीधा साथे ज थई जशे। फॉर एक्जाम्पल आपणे गुजराती में एम कहीए के भाई तेनी पासे छे अथवा तेने छे, अने ए पण आपणे कोई पुरुषनी वात करीए तो एना माटे आपणे मूकवू पड़े ही हेज। दाखला तरीके तेनी पासे घर छे, बराबर, तेने एक गाड़ी छे तो पासे छे अथवा ने छे आवुं कीधुं अने पुरुषनी वात करी, पुरुषनी मालिकी बतावी तो एना माटे आपणे मूकवू पड़े ही हेज। आपणे एम कहीए के भाई तेणीनी पासे छे अथवा तेणीने छे, एटले के तेणीनी पासे एक मोटी गाड़ी छे अथवा तो तेने 10 मोबाइल छे, तो आवुं तेणीनी पासे छे। एटले के कोई स्त्रीनी मालिकीनो भाव ज्यारे आपणे सेंटेन्समां व्यक्त करीए तो एना माटे आपणे मूकवू पड़े सी हेज। आपणे तेनी पासे छे अथवा ने छे कहीए अने कोई पशु, पक्षी, प्राणी अथवा निर्जीव वस्तुनी मालिकी बतावीए के भाई गाय ने 2 सींगड़ा छे, सिंह ने तीक्ष्ण दांत छे, बराबर, अथवा तो आवू पशु, पक्षी, प्राणी निर्जीव वस्तुनी पासे छे अथवा एनी एने छे, एनी मालिकीनुं छे, आवू आपणे कंई कहीए तो एना माटे मूकवू पड़े इट हेज। आपणे कोई एक वचन नाम, भाई राजू पासे छे अथवा राजू ने छे, राहुल पासे छे अथवा राहुल ने छे, मयूर पासे छे अथवा मयूर ने छे,
આવું કહીએ તો એ જે તે નામ મૂકવાનું કે રાજુ હેઝ, મયુર હેઝ, રાહુલ હેઝ, આ બધા એક વચન નામો છે તો એની પાછળ આપણે હેઝ મૂકવું પડે. તો આ યાદ કેમ રાખશો? ભાઈ તેની પાસે છે એટલે કે પુરુષ પાસે છે, હી હેઝ. તેણીની પાસે છે, કોઈ સ્ત્રીની માલિકીની ભાવ આપ્યો તો સી હેઝ. તેની પાસે છે, કોઈ પશુ પક્ષી પ્રાણી નિર્જીવ વસ્તુની માલિકી દર્શાવી તો ઇટ હેઝ. કોઈ એક વચન નામ પાસે છે તો એના માટે એક વચન નામ પ્લસ હેઝ મૂકવાનું છે. બીજું, મારી પાસે છે અથવા ને છે એટલે કે મને છે તો એના માટે આવ્યું આઈ હેવ. અમારી પાસે છે અથવા તો આપણી પાસે છે તો વી હેવ. તારી પાસે છે અથવા તમારી પાસે છે એટલે કે યુ હેવ. તેઓની પાસે છે અથવા તેઓને છે તો થાય they have. વિદ્યાર્થીઓ પાસે છે અથવા વિદ્યાર્થીઓને છે તો એને કહેવાય the students have. તો આખું અહીંયા આપણે જોયું મિત્રો કે હેઝ અને હેવ બંનેનો મતલબ થાય પાસે છે અથવા ને છે, જે બંને માલિકી બતાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. જો વાક્યનો કર્તા પ્રથમ શબ્દ હી, સી, ઇટ એક વચન નામ હોય તો પાસે છે અથવા ને છે માટે આવે હેઝ, અને જો વાક્યનો કર્તા આઈ, વી, યુ, ધે બહુવચન નામ હોય તો પાસે છે અથવા ને છે માટે આવે હેવ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તેની પાસે છે હી હેઝ, તેણીની પાસે છે સી હેઝ, તેની પાસે છે ઇટ હેઝ, રાજુ પાસે છે રાજુ હેઝ, મારી પાસે છે આઈ હેવ, અમારી પાસે છે વી હેવ, તારી અથવા તમારી પાસે છે યુ હેવ, તેઓની પાસે છે ધે હેવ, વિદ્યાર્થીઓની પાસે છે તો ધ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ. તો આ થઈ હેઝ અને હેવની સામાન્ય સમજ. હવે આપણે એના વાક્યો કેવી રીતે બને એનો અભ્યાસ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી સામે અહીંયા પહેલું વાક્ય છે કે ભાઈ તેની પાસે મોબાઈલ છે અથવા તેને એક મોબાઈલ છે, આવું આપણે કીધું. તો અહીંયા પાસે છે અથવા ને છે એટલે આ માલિકી બતાવતું વાક્ય છે. તો કાં તો આમાં હેઝ આવશે અથવા આમાં હેવ આવશે. હેઝ અથવા હેવ બેમાંથી ગમે તે એક વસ્તુ આવશે. પેલો શબ્દ મૂકશો અહીંયા, તેની પાસે છે, આને ભેગું આપણે લેવાનું છે. તેની પાસે છે તો પેલો શબ્દ તેની એટલે કોની વાત છે? તો કે તેની પાસે છે એટલે હી હેઝ થાય અને ઇટ હેઝ થાય. અહીંયા મોબાઈલ એ કોની માલિકીની વાત છે? કોઈ પશુ પક્ષી પ્રાણી પાસે તો મોબાઈલ હશે નહીં, એટલે માલિકી કોની અહીંયા બતાવી? તો કે કોઈ પુરુષની. કાં તો હી ઇઝ આવે અથવા તો ઇટ ઇઝ આવે. તેની પાસે છે એવું કીધું છે એટલે તો અહીંયા માલિકી પુરુષની બતાવી છે એટલે તેની, એના માટે મૂક્યું હે હી, અને પાસે છે એટલે મૂક્યું હેઝ. એટલે તેની પાસે છે હી હેઝ. શું વધ્યું? મોબાઈલ એટલે કે અ મોબાઈલ. તેની પાસે મોબાઈલ છે, હી હેઝ અ મોબાઈલ. જો અહીંયા મોબાઈલ નિર્જીવ છે પણ મોબાઈલ માલિકી કોની છે એ જોવાનું છે. મોબાઈલ કોની માલિકી? તો કે અહીંયા પુરુષની માલિકી બતાવી એટલે હી હેઝ અ મોબાઈલ. અહીંયા આપણે એમ કીધું કે તેણીની પાસે એક સારું પર્સ છે એટલે તેણીની પાસે છે. આગળ આપણે જોયું તેણીની પાસે છે એટલે કે સી હેઝ એક સારું પર્સ એટલે કે અ નાઇસ પર્સ. તેણીની પાસે એક સારું પર્સ છે, સી હેઝ અ નાઇસ પર્સ. ત્રીજું સેન્ટેન્સ છે તેને બે શિંગડા છે. જો તેને છે અથવા તેની પાસે છે. હવે શિંગડા એ કોની માલિકી છે? પુરુષની, સ્ત્રીની કે પશુ પક્ષી પ્રાણીની? કોની આવશે માલિકી? અહીંયા કોઈ પશુની, કોઈ પ્રાણીની માલિકી આવશે. તો એના માટે આપણે શું મૂકવું પડે? ઇટ હેઝ. અને બે શિંગડા એટલે કે ટુ હોર્ન્સ. તેને બે શિંગડા છે, ઇટ હેઝ ટુ હોર્ન્સ. એના પછીનું જુઓ, રાજુને બે ભાઈઓ છે. હવે કોણ છે અહીંયા? રાજુને. રાજુ એટલે કે એક વચન નામ થયું તો શું મૂકશું આપણે? રાજુ હેઝ. અને બે ભાઈઓ એટલે કે ટુ બ્રધર્સ.
રાજુને 2 ભાઈઓ છે. રાજુ હેઝ 2 brothers. હવે દોસ્તો અહીંયા થોડુંક ગોટે ચડાય એવું નહીં થાય કે 2 horns 2 શિંગડા, તો એ તો બહુવચન થયું. 2 ભાઈઓ તો એ પણ બહુવચન થયું. તો હિસી ઈટ એક વચન હોય તો હેઝ આવે, પણ આઈવી ઉદય બહુવચન હોય તો હેવ આવે. તો અહીંયા આપણે બેયમાં હેઝ જ શું કામે લગાવ્યો, હેવ શું કામે નથી લગાવ્યો? એ ભલે બહુવચનમાં છે, આપણે આપણો કર્તા જોવાનો છે. આપણો પેલો શબ્દ કર્તા ઈ એક વચનમાં છે કે બહુવચનમાં? જો એ બહુવચનમાં હોય તો આપણે હેવ લગાવવું પડે. અહીંયા પેલો આપણો કર્તા કોણ છે? ઈટ. તો હિસી ઈટ એક વચનમાં હેઝ જ આવે. અહીંયા આપણો કર્તા કોણ છે? રાજુ. એક વચન નામ છે એટલે હેઝ જ આવે. બરાબર. એના પછીના સેન્ટેન્સ છે જુઓ હેવ વાળા. પેલું સેન્ટેન્સ છે કે ભાઈ મારી પાસે એક લેપટોપ છે. પેલા તો અહીંયા શું આવ્યું છે? મારી પાસે છે. તો મારી પાસે છે એને શું કહેવાય ભાઈ? આઈ હેવ. શું વૈધું? એક લેપટોપ એટલે કે અ લેપટોપ. મારી પાસે એક લેપટોપ છે. આઈ હેવ અ લેપટોપ. અમારી અથવા તો આપણી પાસે પૈસા છે. તો અમારી પાસે અથવા આપણી પાસે એટલે કે વી હેવ. શું વૈધું? પૈસા એટલે કે મની. અમારી અથવા આપણી પાસે પૈસા છે. વી હેવ મની. તારી અથવા તમારી પાસે ગાડી છે. તારી પાસે છે અથવા તમારી પાસે છે. તો તારી પાસે અથવા તમારી પાસે એને શું કહેવાય? યુ હેવ. અને ગાડી એટલે કે અ કાર. તારી અથવા તમારી પાસે ગાડી છે. યુ હેવ અ કાર. નેક્સ્ટ છે તેઓની પાસે પુસ્તકો છે અથવા તેઓને પુસ્તકો છે. તેઓની પાસે છે. તેઓની એટલે શું થાય ભાઈ? they have. અને પુસ્તકો એટલે કે books. તેઓની પાસે પુસ્તકો છે. they have books. છોકરાઓ પાસે પેનો છે. છોકરાઓ એટલે કે the boys. બહુવચન નામ છે એટલે પાસે છે એના માટે શું લાગુ પડે? હેવ. અને પેનો એટલે કે પેન્સ. છોકરાઓ પાસે પેનો છે. the boys have pens. તો આ હેઝ અને હેવ ના વાક્યો થયા. પેલું છે તેની પાસે મોબાઈલ છે. મારી સાથે મનમાં બોલશો, જોરથી બોલશો. તેની પાસે મોબાઈલ છે. he has mobile. તેણીની પાસે એક સારું પર્સ છે. she has a nice purse. તેને 2 શિંગડા છે. it has 2 horns. રાજુને 2 ભાઈઓ છે. રાજુ has 2 brothers. મારી પાસે એક લેપટોપ છે. I have a laptop. અમારી અથવા આપણી પાસે પૈસા છે. we have money. તારી અથવા તમારી પાસે ગાડી છે. you have a car. તેઓની પાસે પુસ્તકો છે. they have a books. છોકરાઓ પાસે પેનો છે. the boys have pens. તો આ સાથે મિત્રો આપણે હેઝ અને હેવની હકાર પેલી વાક્ય રચના શીખા. એના આટલા 9 વાક્યો આપણે જોયા. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ એમાં જ જોઈએ. હવે દોસ્તો આપણે ચર્ચા કરવાની છે એક અતિ મહત્વના ટોપિકની કે ભાઈ એક વાક્ય રચના હોય ને તો એ વાક્ય રચના કોઈ એક ટોપિક હોય ને ગ્રામરનો, એમાં ટોટલ 4 વાક્ય રચના હોય. કેટલી વાક્ય રચના હોય? 4. કઈ કઈ? તો કે એક હોય છે હકાર વાક્ય રચના, એક હોય છે હકાર વાક્ય રચના, બીજી હોય છે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના, ત્રીજી હોય છે નકાર વાક્ય રચના અને ચોથી હોય છે પ્રશ્નાર્થ નકાર વાક્ય રચના. તો એક જે ગ્રામરનો ટોપિક છે એમાં દરેકમાં 4 વાક્ય રચના હોય. હકાર, પ્રશ્નાર્થ નકાર અને પ્રશ્નાર્થ નકાર. આપણે 4 વાક્ય રચના કેવી હોય એ જરાક જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈને એમ કહીએ કે ભાઈ મારી પાસે મોબાઈલ છે. આ સીધું સાદું વાક્ય થયું. એટલે આ મારી પાસે મોબાઈલ છે આ હકાર વાક્ય રચના થઈ. શું મારી પાસે મોબાઈલ છે? આવો આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના થઈ. મારી પાસે મોબાઈલ નથી, પાસે નથી, તો આ નકાર વાક્ય રચના થઈ. શું મારી પાસે મોબાઈલ નથી? શું પાસે નથી? આ પ્રશ્નાર્થ નકાર વાક્ય રચના થઈ. હજી એક જુઓ, આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ તેણીની પાસે એક સારું પર્સ છે.
હકાર વાક્ય. શું તેણીની પાસે સારું પર્સ છે? આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તેણીની પાસે સારું પર્સ નથી, આ નકાર વાક્ય. શું તેણીની પાસે સારું પર્સ નથી? આ પ્રશ્નાર્થ નકાર. તો દરેક ટેન્સમાં આવી 4 વાક્ય રચનાઓ હોય છે. દરેક બેઝિક ઇંગ્લિશમાં આવી 4 વાક્ય રચનાઓ, ટૂંકમાં દરેક ગ્રામરના ટોપિકમાં મોસ્ટ ઓફ આવી 4 વાક્ય રચના હોય છે. એ 4 વાક્ય રચના હકાર, પ્રશ્નાર્થ, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ નકાર આપણે જોવાના છે. પેલું કે ભાઈ હકાર વાક્ય છે તો એ હમણાં આપણે શીખા એવી રીતે બનાવી દેવાનું કે પેલો શબ્દ કરતા મૂકી પછી હેઝ અથવા હેવ મૂકવું. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવું હોય તો હેઝ અથવા હેવ બેમાંથી જે લાગુ પડે એને કરતા પેલા એટલે કે પ્રથમ શબ્દ આપણે મૂકીએ એની પેલા મૂકી દેવું પડે. નકાર વાક્ય બનાવવું હોય તો હેઝ નોટ અથવા હેવ નોટ ને વાક્યના પ્રથમ શબ્દ એટલે કે કરતા પછી મૂકવું પડે. અને પ્રશ્નાર્થ નકાર બનાવવું હોય તો હેઝ નોટ હેવ નોટ ને કરતા પેલા એટલે કે આગળ શરૂઆતમાં જ મૂકી દેવું પડે. ફરીથી સાંભળો, હકારમાં કરતા પ્લસ હેઝ હેવ, પ્રશ્નાર્થમાં હેઝ હેવ પ્લસ કરતા, નકારમાં કરતા પ્લસ હેઝ નોટ હેવ નોટ, પ્રશ્નાર્થ નકારમાં હેઝ નોટ હેવ નોટ પ્લસ કરતા. વાક્ય જોઈ અને એને આપણે બરાબર સમજીએ. પેલું સેન્ટેન્સ છે કે તેને 2 બહેનો છે, એટલે તેને છે માલિકી આવી. કેવું વાક્ય છે આપણું? આ હકાર વાક્ય. તેને છે એટલે કે હી હેઝ, અને 2 બહેનો એટલે કે 2 સિસ્ટર્સ. તેને 2 બહેનો છે, કોઈ પુરુષની બહેનોની વાત કરી કે ભાઈ તેને 2 બહેનો છે. હી હેઝ 2 સિસ્ટર્સ. કેવી રચના થયા? હકાર. હમણાં આપણે એના વાક્યો જોયા. આને આપણે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કે શું તેને 2 બહેનો છે? શું તેને 2 બહેનો છે? તો આ કેવી રચના થઈ ભાઈ? પ્રશ્નાર્થ. તો પ્રશ્નાર્થમાં શું કરવાનું? હેઝ અથવા હેવ ને આગળ લઈ લેવાનું કરતા પેલા. તો અહીંયા શું પછીનો શબ્દ તેને એટલે કે હી છે, તો હેઝ લાગુ પડે કે હેવ? તો કે હેઝ લાગુ પડે. તો આગળ આપણે લઈ લેશું હેઝ. હવે તેને એટલે કે હી, છેડેથી ઉલટું કરો, શું વધ્યું? 2 બહેનો એટલે કે 2 સિસ્ટર્સ. શું તેને 2 બહેનો છે? હેઝ હી 2 સિસ્ટર્સ? આ કેવી રચના થઈ ભાઈ? પ્રશ્નાર્થ. તેને 2 બહેનો નથી, તેને 2 બહેનો નથી. તો આમાં આ કેવું વાક્ય થયું ભાઈ? નકાર વાક્ય. તો નકારમાં શું કરવાનું? કરતા પછી હેઝ નોટ અથવા હેવ નોટ બેમાંથી જે લાગુ પડે એ મૂકવાનું. પેલા કરતા મૂકી દેવાનો. તો કરતા તેને એટલે કે હી. હવે કાં તો હેઝ નોટ અથવા હેવ નોટ. હી છે તો હેઝ નોટ હેવ નોટ માંથી શું લાગુ પડે ભાઈ? હેઝ નોટ. હી હેઝ નોટ. અને 2 બહેનો એટલે કે 2 સિસ્ટર્સ. નેક્સ્ટ, શું તેને 2 બહેનો નથી? શું તેને 2 બહેનો નથી? શું અને નથી એટલે આ કેવી રચના કહેવાય? પ્રશ્નાર્થ નકાર. તો પ્રશ્નાર્થ નકાર બનાવવા શરૂઆતમાં કરતા પેલા હેઝ નોટ અથવા હેવ નોટ બેમાંથી જે લાગુ પડે એને મૂકવું પડે. અહીંયા આપણો કરતા તેને એટલે કે હી છે, તો હેઝ નોટ હેવ નોટ માંથી લાગુ પડે હેઝ નોટ. તો અહીંયા આપણે મૂકી દીધું હેઝ નોટ. હવે કરતા મૂકશું તેને એટલે કે હી. હવે શું છે ભાઈ? 2 બહેનો એટલે કે 2 સિસ્ટર્સ. શું તેને 2 બહેનો નથી? હેઝ નોટ હી